category and an expectation is one of the great things about him. Now, when it comes to Teva, I want to make it clear it's not just Teva that Barry is interested in. Any major multinational corporation would also interest him just as much. But when it comes to the Teva he sees, it's usually something of a blur as he shoots by at breakneck speeds around the various countrysides. But his concern for, not just for chocolate box pictures of nature, but for the ecosystems of which he's a part and to which he contributes, is another aspect of what makes Barry a special friend. And when it comes to din, it's almost hard to talk about din in days such as these, when sometimes feels as late din ve late dayan. But Barry is indeed passionately committed, not just to the letter of the law, but to the notion that there are ways of being in the world that should not be compromised and not be given up, and that it's worth trying to defend and uphold. And that sense of a backbone, that sense of a core commitment, is one of the things that makes Barry such a good friend and makes the Levenfeld family such an important part of our lives and the lives, I think, of most of us here, all of us here. I was thinking is how to end this, to say something about Barry's name. I started by, of course, pointing out his full Chicago name, but I should now, what does Barry Levenfeld, what does the name mean? And it turns out there are two quite different ways of understanding the name. I understand, having consulted Professor Google, that Barry is a Celtic name, as attested by Barry's rugged Celtic looks, and it means spear. It means spear. As for Levenfeld, well, Löwenfeld probably means something. Well, there's different ways of understanding what that word actually, the name actually means. One interpretation, at least from the German, is it's a place where lions live. So one possible way of understanding Barry's name, and I imagine that people who come have to negotiate with him in various ways, would find that references to spears and lions are not altogether misplaced, that there's a sense of direction and a sense of strength. Of course, Barry Levenfeld might mean something completely different. Levenfeld, trying to work out how would we Hebraize Levenfeld. I don't know whether that was anything you ever considered doing in the midst of Zionist enthusiasm. I was thinking Sde Lavan. Sde Lavan is a rabbinic term, and it refers to a certain kind of field. It's a field without trees. And why is it called Sde Lavan? Because no shade, there's no trees, so there's no shade. There's something pure about a Sde Lavan. There's something sunny and positive and committed. And another possible way of understanding your name is not that you're a shield-bearing lion in a field, but that there's something bari, something healthy, and something remarkably and delightfully free of shadows, something positive and something committed, a field in which something beautiful can grow. Whatever your name is, being part of this circle and being part of your lives is one of the great joys of our family, and it's a pleasure on the first of your 60th birthdays to give you all our love. ל-30 שנה, ואני הכרתי את ברי לפני כ-30 שנה, ליתר דיוק לפני 31 שנים. הוא נחת בארץ, ביום למחרת התקשר אליי מישהו היום, פרופסור מני מאוטנר, ואמר לי, היה לי משרד עורכי דין, אמר לי, תשמע,
הגיע ארצה בוגר הרווארד שסיים בהצטיינות, והוא חושב לעשות עלייה לארץ. כדאי שתיקח אותו לסטאז' וגם אולי תעזור לו אחרי הסטאז' להישאר בארץ. אמרתי לו, אין לי בעיה, זה מעניין אותי, תגיד לו למחרת לבוא אליי למשרד. הוא בא אליי למשרד, דיברנו קצת באנגלית, ואז אמרתי לו, כעבור חצי שעה התקבלת אצלי לסטאז'. אבל ברי הוא אמריקאי, אז קודם כל הוא בטח חשב לעשות רעיונות בעוד משרדים. ב' הוא לא רגיל בתור אמריקאי שאחרי חצי שעה הוא יכול להתקבל למשרד. ואז הוא אמר לי, תן לי לחשוב על זה. ובנוסף לזה, אחרי שהוא חשב על זה למחרת, הוא מתקשר אליי ואומר לי, תראה, אני נוטה לקבל את זה, אבל אבא שלי, אתה כבר לא זוכר, רוצה לבוא לארץ, במקרה הוא מגיע לארץ, והוא רוצה להיפגש איתך. אתה כבר לא זוכר, תראה, בשבילך זה טוב. ואז אביו הגיע לארץ, לא סתם אלא רק ל-72 שעות. והוא הזמין אותנו, את שנינו, למסעדה על יד קולנוע פאר. על יד קולנוע פאר. ואז ישבנו, ברי מאוד התרגש, ואני לא ידעתי מה הוא מתרגש, ואז הסתבר שאבא שלו מראיין אותי. אם אני מתאים, אתה רואה, אתה לא זוכר את זה, אבל אני זוכר את זה מצוין. לעולם לא קרה לי שאני אקבל מתמחה, והאבא שלו יראיין אותי אם אני מתאים להיות המאמן שלו. במהלך הארוחה הזו, ברגע מסוים, טוב, יש הבדל מסוים בתרבויות. אז אמרתי לאבא שלו, תראה, אני קיבלתי אותו, אני ראיינתי אותו, אם אני לא נראה לך, אז אני לא אקבל אותו. ואז הוא אמר, לא, ודאי, אני רוצה שברי יעשה אצלך סטאז', רציתי רק קצת ככה, זהו, סיפר לי שיש לו משרד מאוד גדול למיסים בארצות הברית וכך הלאה. וככה התחלנו, וברי התחיל לעשות אצלי סטאז'. קיבלתי את האישור של אביו לזה שהוא יהיה סטאז'ר אצלי. ואז כמובן הוא הצדיק את כל הציפיות, והוא הפך מהר מאוד אחרי הסטאז' גם לעורך דין אצלי במשרד, וגם מהר מאוד לשותף. ואז יום בהיר אחד הוא בא אליי ואמר לי, תשמע, פגשתי באיזה אירוע את פול ברי, זיכרונו לברכה, והוא הציע לי איזושהי הצעה לעבור למשרד יגאל ארנון. מה אתה אומר על זה? אמרתי לו, בישראל, הוא אמר לי, וככה מקובל בארצות הברית. אז אמרתי לו, בישראל זה לא כל כך מקובל, אבל שתהיה דרכך צלחה. הוא אמר לי, אתה לא שואל אותי מה הוא הציע לי? אמרתי לו, לא. לא, בישראל זה לא מקובל. אז הוא אומר, אולי אתה תוכל להשוות את התנאים? אמרתי לו, לא. תלך ליגאל ארנון, תצליח. והוא הלך לשם והוא הצליח. ומאז ככה, אחרי זה היו עוד כמה תחנות בדרך. כשהוא הכיר את ג'יל, הוא בא להגיד לי שהוא הולך להתחתן. ושוב אמרתי לו שאני מאחל לו את ברכת הדרך, ושוב גם בזה הוא הצליח. ואני מאוד הצטערתי שהוא עזב, כי חזיתי לו עתיד מאוד מוצלח, מה שבאמת הוא הגשים, אבל לא במשרד שלנו. ותמיד עקבתי אחריו גם בגאווה שאני הראשון שקלטתי אותו בארץ, וגם ככה מפעם לפעם שנפגשנו שמחתי לשמוע על כל ההתקדמות שלו גם במשרד וגם במשפחה. ולכן כשג'יל התקשרה אליי אם אני אבוא היום, אמרתי בהחלט, אחרי 30 שנה אני בהחלט שמח לחגיגה הזאת, ואני אולי גם אזכיר דברים ישנים. עכשיו אני מגיע לגיל 60, ועוד רגע אני אגיד לכם מה אני מאחל לגיל 90. אבל בגיל 60
כאן נאמר ביהדות, קודם כל לא אוהבים לחגוג כל כך ימי הולדת. 60 זה חריג. ב-60 ביהדות אומרים, זהו, אז אומרים שני דברים. כאן אמרו שבגיל 60 היה מי שעשה ילדים וכך הלאה, אבל ביהדות, בגמרא, במסכת אבות נאמר ש-60 זה לזקנה. אבל מותר לחגוג את זה מצד שני כי זה מחצית החיים. ונהוג לעשות חגיגה, למרות שלא עושים בימי הולדת חגיגה בדרך כלל, למחצית החיים. וכאן אני אומר לכם, המושגים השתנו. כי תומאס פרידמן כתב שה-60 של היום זה ה-40 של פעם. אז, ובאמת, הוא באמת קלה למטרה. אז אפשר לחגוג את ה-60 של היום, כי זה מחצית החיים, ואני מקווה שזה באמת מחצית החיים. אבל אני גם רואה את ברי שהוא מרגיש כמו 40 של פעם, ואני מקווה שזה לא רק הוא, אלא אני מדבר בו ואני חושב על עצמי. אז זה בסדר גמור. ויחד עם זאת יש עצה אחת במקורות שלנו, שכשאתה מגיע לגיל 60 קצת תאית את הקצב, ואומרים שכל 10 שנים זה כמו ימי השבוע. אז כשאתה מגיע לגיל 60 תצא קצת לשבת. אז קצת תאית את הקצב ותנוח, וזה יצא מהמקורות. עכשיו, מה אני מאחל גם לברי וגם לעצמי, ובעצם לכולנו, שנעשה אותה חגיגה, אפילו אני מוכן שזה יהיה באותו מקום, ושכולנו בגיל 90, נגיד, עברנו 3/4 מהדרך, ויש לנו עדיין אותו מרץ, ונוכל לספר את הסיפורים של 30 השנים הקודמות. תודה רבה. אבל כשהוא מדבר על הבדלי תרבות, מה שהכי הרשים אותי, לא הרבה זמן אחרי שהתקבלתי לעבוד אצלו, חנן התחתן. הוא התחתן בגיל שבארץ נחשב מה זה מבוגר, 30 וקצת, 32, וזקן, ועם בחורה מה זה קשישה, 30 או 29 או משהו כזה. והיה לחנן כמה מכירים וידידים פה ושם, ובמשך איזה חודש ימים, כל פעם שהייתי נכנס למשרד, הוא היה קורא למזכירה ונותן לה שמות שעוד 100 אנשים שרוצה להזמין לחתונה. שהתברר שהחתונה התרחשה בכפר מכביה עם 1,200 איש, אם אני לא טועה, וכולל, וזה פשוט הדהים אותי, אני בא מתרבות שמזמינים וסופרים כל אחד ואחד בארצות הברית לחתונה, ואם מישהו אומר שאני בא והוא לא התייצב, זה כאילו אסון בגלל שהקייטרר עשה זה או עשה זה, והוא פשוט הוסיף עוד 30-40 איש בשליפה כל יום. וככה זה היה עד המזכירה שהתחילה לעבוד באותו יום של החתונה, קיבלה הזמנה לחתונה. ואני למדתי מזה הרבה. זאת אומרת, זה שיש הבדלי תרבות לא אומר שתרבות אחת זה נכון ותרבות שני זה לא נכון. וחלק גדול מתהליך העלייה שלנו זה פשוט ללמוד שמה שהתרגלנו אליו בארצות הברית לא הופך את זה לדבר הנכון, הטוב והצודק. זה פשוט יש דרכים אחרים להתייחס לאירועים בחיים, ולמדתי מזה גם הרבה. בנוסף לזה שחנן נבחר להיות בית משפט עליון, זה היה בשבילי מקור הגאווה שהמדינה והמערכת איכשהו ידעה לבחור את האדם הכי מבריק וישר ופיקח שאני הכרתי, אני חושב, בכל החיים שלי, אולי על יד יגאל, אני עושה את זה על יד יגאל, והבחירה לשופטים מסוג זה, זה פשוט נותן תקווה למערכת המשפט שלנו במדינת ישראל. אז תודה רבה. Barry Levenfeld. Hello, Mr. Levenfeld. Yeah. Yes. This is Snapfish. You know, the photo album people? Oh, hi. Mr. Levenfeld, we've noticed that you've been a very good customer over the last few years. You seem to create and buy a book at least once a year. Yes.